filled with peace. And during those times in which my heart is heavy, Lord, I pray that you would make my burdens light. Whenever the attacks of the enemy are many, I pray that you would defend me, Lord. Fight for me and for my family. God, I thank you for fighting my battles. Though the adversary prowls around like a roaring lion, seeking whom he may devour, I confess that I will be kept safe by the blood of Jesus Christ. God will intervene in my circumstances. God will take away the worry and give me peace in my heart. May you intervene in all my affairs and show your might. David cried in Psalm 35 verse 1 and said, "Plead my cause, O Lord, with those who strive with me. Fight against those who fight against me." And so today, I too will call upon the name of the Lord so that he may plead my cause. I will call on the name of the Lord when I need divine intervention. I will ask you, my Father in heaven, to step in just as you did for Daniel, just like you did for Elijah, and even the way you did for Elisha. We invite you, Lord Jesus, to move in a mighty way. Move in a mighty way in our lives. Lord, clear every trap that the devil has hidden in my path. I pray that you would guard my mind against discouraging and depressing thoughts. I rebuke all thoughts of worry and anxiety about what tomorrow holds, about what the future may hold. Instead, I choose to have peace because I will have faith in you, Lord. And when the enemy throws darts of confusion and depression, doubt, and even despair, when he tries to weaken my faith or steal my joy, I pray, Lord Jesus, that you will protect my mind with the helmet of salvation. Even in this present moment, if I do struggle to live with the uncertainty of this world and all that is going on, I pray that you would help me to keep my mind focused on you. I bless your holy name, and I thank you for hearing this prayer. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. 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 The Bible speaks clearly about the reality of spiritual warfare. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Bless you all in the name of Lord Jesus Christ. Today, बड़ा प्यारा मैसेज है, सुन लो और मनन गणन कर लेना. Speak, Lord, for your servant hears. Recognize God's love voice. Understand 1 Samuel chapter 3 verses 9 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਹਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਆਖੀ, ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੜਿਓ, Jesus said the sheep follow him, for they know his voice. John 10 verses 4. John 10 verses 4. John 10 verses 4. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ. Recognize God's voice. Yeah. Then how can you recognize
to Jesus God voice, I tell you. Psalm 40 verses 8. Chapter 40 verses 8. भजन सहायता साम। किस तरह दाऊद ने लिखिया किया। साम 40 verses 8। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। God's voice is your response. When I get around it, if I cannot fit for you in, I will think about read this. If they obey and serve him, they shall spend their days in the prosperity and their years in pleasures. Job the 36 verses 11 कर लो। ਜੌਬ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਦੀ 36 verses 11 ਜੌਬ। किस तरह? यूब द लेटर, यूब जॉब, ठीक है। verses 11 conclusion come, right? conclusion come। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਲੈਣ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। Jesus, I love you. I adore you. I worship you. Father, Almighty God, give him wisdom to understanding the word of God. प्रभु के वचन, the word of God is precious for us. हे मेरे बाप, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वो धरती पर हो। आज के दिन की हमें रोटी दो। जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें माफ़ किया, हम भी एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने। बुराई से बचाओ, परतावे में न पड़ने दो, क्योंकि महिमा, शक्ति, राज्य आपके हैं। मांगता हूँ प्यार बेटे सुंदर यीशु मसीह नासरी के नाम से। ईमेन, ईमेन, ईमेन। मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अनुग्रह सबके ऊपर होता रहे और मेरे पर भी। मांगता हूँ प्यार बेटे सुंदर यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। वचन तो सुन लिया असी। रैकोगनाइज गॉड्स वॉइस। जैसे प्रभु की आवाज़ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਆ ਸੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਨਸੰਘੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ। ਮਨਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੱਜੇਗਾ 440 ਵੋਟ ਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਪਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ, ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਾਈਬਲ ਫੜਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਪਥ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਿਬਲੀਕਲ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ? ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੈਸਟ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਗਾੜ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਫਾੜ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾੜ ਦੂੰਗੀ, ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੋ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰੀਨ ਥਿਓਲੋਜੀ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ।
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ लेना है तो देना पड़ेगा, लिया है तो देना पड़ेगा। हिसाब किताब ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, RSS ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ RSS ਦਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨੇਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਟਾ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫੜ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ प्रकाश हो गया है कि ये वचन प्रकाश हो गया। मैं प्रकाशित हूँ, मैं प्रकाश हूँ। प्रकाश है सारा प्रकाश। अखां खुल गई ने, पेजू खुल गए ने। कोई किसी नू परिवर्तन नहीं करता धर्म, कोई किसी नू पंजी नहीं दिंदा कि तू ईसाई बन या ओ बन। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਹੋਣੀ, 10 ਰੁਪਏ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਟਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਚੱਲੋ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਮਸੀਹਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਮਸੀਹਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗ 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 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ,
ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਗਾੜ ਦੇਂਗੇ। ਆ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨੋ ਹਮ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਪਾੜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾੜੋ ਨਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਯਿਸੂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਰਿਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਫੇਰ ਆਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਹੋਲੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ His grace is sufficient for us। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਜੀਣ ਲਈ। ਬੁਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਸ਼ ਟੂ ਐਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ, ਕੋਈ ਆਰਟ ਬਿਸ਼ਪ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਵਿੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ। ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਨਹਾਰ, ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗਾ, 10:50 ਤੇ ਨੋ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੌਂਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਈ ਬਾਸ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਔਰ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ 1000 ਮੌਬ ਲਾਂਚੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਲਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੂਬੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੱਕ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਘਰ 'ਚ ਏਦਾਂ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਕਿਸਮ ਸਾਰੇ ਜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਫਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਜ ਲਏਗਾ, ਸਿਨ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਏਗਾ। ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਗਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਫਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਲੱਗੂ।
You are the terrorist people of which they doing the mob launching. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਨੋ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ 1000 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਝੂਠੀਆਂ, ਮਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਹਰਾਮਗਰੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੰਡੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਆਰੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 32, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। यीशु मसीह, यहोवा जिरे, हे मेरे बाप, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वो धरती पर हो। आज के दिन की हमें रोटी दो, जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें माफ किया, हम भी एक दूसरे को माफ करने वाले बने। बुराई से बचाओ, परतावे में ना पड़ने दो, क्योंकि सदा सदा के लिए महिमा, शक्ति, राज्य आपके हैं। मांगता हूँ प्यारे बेटे सुंदर यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा
का अनुग्रह सबके ऊपर होता रहे और मेरे पर भी। मांगता हूँ प्यारे बेटे सुंदर यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू।